فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. صلوات ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تاریخ کے لحاظ سے آج تاجدار محمد کے ساتھ میں سرکار حضرت امام مرزا کاظم علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد امام علیہ السلام کا اسم مبارک موسیٰ القابات میں باب الحوائج، باب المراد اور کاظم کے نوسط دی جانے والا یہ القابات امام کے مشہور ہیں. امام کی آمد مدینہ میں، شہادت بغداد کے قید خانے میں، بغداد کے قریب جس کا نام کاظمین، وہیں پر امام کی قبر ہے. امام کی آمد 128 ہجری میں اور امام کی شہادت 183 ہجری میں، یعنی 25 رجب کو. امام کی کل عمر مبارک 55 برس میں. والد گرامی امام رضا علیہ السلام اور والد گرامی بی بی حمیدہ خاتون. امام کے 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں. ان 55 سالوں میں امام 14 سال قید میں رہے تھے. امام علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، ہماری زندگیوں میں اور جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے ان کی زندگیوں میں فرق ہوتا ہے. بے شک ان کی زندگیوں مشکلات اور مصیبتوں کا محور ہوتی ہے. اچھا، ان کی مشکلات بھی ہماری مشکلات کی طرح نہیں ہے. ہماری مشکلات کچھ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، کچھ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، جس کے جہاں میں ہمیں مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں. اسی طرح ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہمیں کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. امام کی جو پریشانیاں مشکلات ہوتی ہیں وہ دین کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی دین کی وجہ سے وہ دین کی خدمت حفاظت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ترویج کرتے ہیں دین کی. اس وجہ سے امام کو ان مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشمنوں نے دین کی مصیبتوں کا. یہ فرق ہے. اچھا، پھر ہماری ان کی مشکلات میں فرق ہے. ہماری مشکلات میں ایسا کہوں جیسے ایک بچے کا کھلونا ٹوٹ جائے. بچے کی بڑی مشکل ہے، یہ کھلونا ٹوٹ گیا کیسے ٹوٹے گا. لیکن اگر باپ سے کہیں اس کے یہ مشکل ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دو، نیا کھلونا لے کے آ جائے گا. ہماری مشکلات امام کی مشکلات میں اس بچے جیسی مشکلات ہیں. لیکن باپ کی مشکلات بچہ شعور میں بھی نہیں لا سکتا کہ میرے باپ کی مشکلات یا پریشانیاں کیا. اسی طریقے سے امام کی جو مشکلات ہیں نا، درک نہیں کر سکتے، اسے ہم شعور میں نہیں لا سکتے کہ امام کی مشکلات کیا ہیں. بہرحال امام علیہ السلام کی ذات ہدایت ہے. امام کمسنی کے عالم میں نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں. دیکھیے، امام کی ہماری زبانوں سے فضول جملے ادا ہوتے ہیں. جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی زبان سے کبھی فضول لفظ بھی ادا نہیں ہوتے. سبحان اللہ. اس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ، ہر جملے کا ہر لفظ کا ہر حرف ہدایت ہی ہدایت. بے شک بے شک. ہم فضول حرکات و سکنات کر لیتے ہیں. کبھی تسبیح گھما رہے ہیں، کبھی وہ پیپر سٹون گھما رہے ہیں ٹیبل کے اوپر، کبھی موقع ملتا ہے تو بندوں کو بھی گھماتے ہیں. ہماری تو عادت یہ ہے. ایک ذہن میں ایک شر ایک فساد بھی انسان کے ساتھ ہے. تو ہم فضول حرکات و سکنات کرتے ہیں. لیکن اللہ کا جو نمائندہ نبی یا امام ہوتا ہے اس کی کوئی بھی حرکت فضول نہیں ہوتی. اس کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، بات کرنا، میل ملاپ رکھنا، ہر عمل میں ہدایت ہی ہدایت. سبحان اللہ. ہمارا عام انسان 10-12 سال تک تو وہ شعور نہیں رکھتا. اس کے بعد کچھ اچھی بری کی شعور رکھنا، تمیز آنا اسے شروع ہو جاتی ہے. پھر بلوغ کے بعد کچھ اور شعور ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی لاوبالی زندگی ہوتی ہے.
یعنی کوئی 18-20 سال بعد وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، اپنے گھر والوں کو سنبھال سکے. اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا تو دین کو کیا سنبھالے گا. لیکن امام چاہے کم سنی کے عالم میں ہو، چاہے جوانی کے عالم میں ہو، چاہے بڑھاپے کے عالم میں ہو، کمالات کے عروج پر ہوتا ہے. بے شک بے شک. ہماری پہچان کمالات سے ہوتی ہے. بڑا بہادر ہے، بڑا ذہین ہے، بڑا سخی ہے. امام اپنی پہچان میں کمالات کا محتاج نہیں ہے، بے شک. سبحان اللہ. بلکہ کمالات کی معرفت امام کی ذات سے ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شجاعت کیا ہے، بہادری کیا ہے؟ اگر امام کی ذات نہ ہوتی تو ہمیں شجاعت و بہادری کا پتہ ہوتا، شجاعت کے عروج کا پتہ نہ ہوتا. کیا بات ہے. سخاوت کسے کہتے ہیں، سخاوت کا عروج کیا ہے؟ اگر امام کی ذات نہ ہوتی سخاوت کی انتہا کا ہمیں پتہ نہ چلتا. خلوص کیا ہے، خلوص کی انتہا کیا ہے؟ اگر امام کی ذات نہ ہوتی کبھی ہمیں خلوص کی انتہا کا پتہ نہ چلتا. یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو اپنی پہچان میں کمالات کی بھی محتاج نہیں ہیں، بلکہ کمالات اپنی معرفت میں ان ہستیوں کے محتاج ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز بلند سلوات. ان ہستیوں نے ہمارے مسائل حل کر دیے بہت سے. امام کمسینی کے عالم میں نماز پڑھنے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں. ایک صاحب نے جو اپنے زمانے میں اور تاریخ میں بڑی شہرت رکھتے ہیں، ابو حنیفہ، ایک فقہ کے بانی بھی ہیں. نام ان کا نعمان بن ثابت تھا، لیکن جملے تھے لولا سنتان لہلک نعمان. اگر وہ 2 سال 5 اور 6 منٹ کی شاگردی کے نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا. سبحان اللہ. کبھی کوئی کہتے لولا علی، اگر علی نہ ہوتے. سبحان اللہ. یہ جملے بتا رہے ہلاک ہونے والے، یہ جملے بتا رہے ہلاک ہونے والے اور ہیں ہلاکتوں سے بچانے والے. کیا بات ہے. امام کو دیکھا کہ 7ویں امام نماز پڑھنے سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں. اس نے 6ٹھے امام سے کہا کہ فرزند رسول ان کی نماز تو باطل ہوگی. کہا کیوں؟ کہا سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں. کہ وہ نماز ختم کر کے آتے انہیں سے پوچھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. جب 7ویں امام نے نماز ختم کی تو 6ٹھے امام نے کہا بیٹا یہ بزرگ فرما رہے ہیں آپ کی نماز باطل ہوگی. امام نے کہا بابا کیوں؟ کہا بیٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے اس سے نماز باطل ہوگی. اچھا ایک عقلی مسئلہ ہے، نماز میں پڑھوں، آپ میرے سامنے سے گزریں، آپ کے گزرنے سے میری نماز باطل ہو، آپ کا گزرنا باطل نہ ہو. عقلی مسئلہ ہے، آپ گزرے تو آپ کا گزرنا باطل ہونا چاہیے نا، نہ کہ میری نماز. میری نماز کو آپ کیسے باطل کر سکتے ہیں؟ کیا بات ہے. میرے روزے کو آپ کیسے باطل کر سکتے ہیں؟ میرے روزے کو میں ہی باطل کر سکتا ہوں، میں ہی اپنے حج کو اپنی نماز کو باطل کر سکتا ہوں. ایک عقلی مسئلہ ہے. آپ کا گزرنا حق ہے، میری نماز باطل ہے. صلوات بھیجو. اہل بیت سے دوری کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. تو کہا بیٹا یہ بزرگوار فرما رہے ہیں کہ آپ کی نماز باطل ہو گئی کیونکہ آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے. امام نے کہا بابا ان سے کہیے. امام نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ ان کے منہ لگ دے. بابا ان سے کہیے کہ میرا خدا مجھ سے اتنا قریب ہے کہ میرے اور میرے خدا کے درمیان کوئی گزر ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. جس کا خدا ان سے دور ہوتا ہے ان کے سامنے سے گزرنے سے ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے. صلوات بھیجو. باب الحوائج بولا موسیٰ کاظم علیہ السلام بلند تر سلام. عجل فرجہم. امام علیہ السلام کی زندگی یقیناً
हारून रशीद, फिर मामून रशीद और ये जितने भी बनी अब्बास 100 साल बनी उमैया ने हुकूमत की। तीसरी खिलाफत से बनी उमैया की हुकूमत शुरू, क्योंकि तीसरा खलीफा बनी उमैया में से था 24 हिजरी से। तकरीबन 100 साल इनकी हुकूमत रही। उसके बाद फिर बनी अब्बास की हुकूमत आई छठे इमाम के दौर से, और ये तकरीबन तारीख में लिखते हैं कि 600 साल बनी अब्बास की हुकूमत रही। यानी इमाम की गैबत सुगरा गैबत कुबरा के बाद भी बनी अब्बास की हुकूमत 600 साल रही थी। तो उन्हीं बनी अब्बास की हुकूमत में जब सातवें इमाम की जिंदगी गुजर रही थी, और इन हुक्मरानों को भी जब मुश्किलात पेश आती थी, तो आखिर कहीं उनके पास ठिकाना नहीं था मुश्किलात के हल का, जब तक मुश्किल कुशा के दर में ना आए। इसी बनी हारून रशीद के दौर में एक मर्तबा एक दहरिया आता है और दरबार में बाकायदा बबंग के दहल कहता है, मुसलमानों तुम जो खुदा का अकीदा रखते हो ये बातिल है। तो दरबार में बैठे हुए सबने कहा, कैसे बातिल है? तुम जिस खुदा के बारे में कहते हो खुदा कहाँ है? तो कभी नहीं देखा। अगर मैं कहूँ मेरे हाथ में रुमाल है या तस्बीह है, कहा तो मानोगे? कहा मानेंगे। कहा अगर तस्बीह ना फिर कि मेरे हाथ में तस्बीह, मानोगे? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा नजर नहीं आ रहा। कहा नजर नहीं आ रहा इसका मतलब नहीं है। तो जिस खुदा का तुम अकीदा रख रहे हो तो नजर ही नहीं आता, लिहाजा खुदा है ही नहीं। दरबार में बैठे उलमा ने कहा कि जरूरी नहीं कि जो चीज नजर नहीं है वो वजूद भी नहीं रखती हो। बहुत सी चीजें नजर नहीं आती लेकिन वजूद है। आवाज नजर नहीं आती, कोई वजूद का इनकार नहीं कर सकता। खुशबू या बदबू, जायका, गर्मी सर्दी दर्द, ये वो चीजें जो नजर नहीं आती लेकिन कोई वजूद का इनकार नहीं कर सकता। तो दहरिया कहते हैं ठीक है, ये जिन चीजों की तुमने मिसालें दी हैं ये वो चीजें कि जो हवा से खमसा से महसूस होती है, आंख, नाक, जबान, कान और जिल्द। तुमने आवाज कहा, इनकार इसलिए नहीं किया क्योंकि कानों से महसूस हो रही है। खुशबू बदबू कहा, इसलिए इनकार नहीं हो सकता क्योंकि नाक महसूस कर रही है। जायका कहा, मीठा कड़वा तीखा, इनकार इसलिए नहीं किया क्योंकि जबान महसूस कर रही है। दर्द सर्दी गर्मी, इनकार इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिल्द से महसूस करती है। तुम जिस खुदा का अकीदा रखते हो ना तुम आंख से दिखाई देता है, न कान से, न जबान से, न नाक से, न जिल्द से महसूस होता है। और जो चीज हवा से खमसा से महसूस ना हो वो वजूद ही नहीं रखती। कहाँ है खुदा? कैसा है खुदा तुम्हारा? साबित करो। किसी के पास कोई सबूत ना था। सर झुका के शर्मिंदगी के साथ बैठे। अब रोजाना दहरिया आता था दरबार में, यही लेक्चर देता था। लोग शर्मिंदगी से सर झुका देते थे। हारून रशीद परेशान कि क्या किया जाए इसका। अच्छा, हारून रशीद इसलिए परेशान नहीं था कि लोगों के हकीकी में डगमगा रहे थे। हारून रशीद इसलिए क्योंकि सिर्फ शर्मिंदगी का बायस बन रहा था। दीन का दर्द नहीं था उसे, अपनी इज्जत का ख्याल था। एक मरतबा अपने वजीर से कहा कि क्या करें इसका। हम तो कत्ल भी नहीं कर सकते थे, और कत्ल भी कर लेते अगर अहले बैत की फजाइल बयान कर रहा होता। अहले बैत की फजाइल थोड़ी बयान कर रहा था, इसे कत्ल कर देते। वो तो अबू ज़र थे जिसको शहर बदर कर दिया था, तो फजाइल तो बयान ही नहीं कर रहा था, ये तो उल्टा नकाइस बयान कर रहा था। एक बार वज़ीर से कहा कि क्या करें इसका। कहा कि बादशाह सलामत, इसका जवाब एक ही फर्द दे सकता है जो आपके कैद खाने में। कहा मेरे कैद खाने में इतना काबिल इंसान भी है? हाँ। कहा कौन है? कहा फर्जंद रसूल। कहा नहीं, वो हमारा दुश्मन है। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत कुछ भी हो, इस वक्त इज्जत का मसला है, उसे बुला लीजिए। हारून रशीद ने मजबूरन इमाम को बुलाया। अच्छा, इमाम हारून रशीद की इज्जत की वजह से नहीं आए थे, बहुत से मुसलमानों का अकीदा डगमगाने लगा। इमाम आए इस्लाम को बचाने के लिए। बेशक जब इमाम आए दरबार में, वो दहरिया रोजाना की मामूल के मुताबिक अपने अल्फाज दोहराने लगा। कहाँ है खुदा? कैसा है खुदा? बस एक शख्स आया, आखिरी नबी की तरफ इशारा करते हुए, एक किताब लिख दी,
قرآن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور تم ان کی باتوں میں آ گئے. نہ کوئی آسمانی کتاب ہے، نہ کوئی خدا، کچھ بھی نہیں ہے. کم نشک دہریہ عقیدہ. امام نے آواز دی، اے دہریہ تو خدا کا وجود چاہتا ہے؟ کہا ہاں. امام نے کہا میں چند سوالات کروں گا، جوابات تو نے دینے، اور تیرے سوال کا جواب تیرے ہی جوابات میں پوشیدہ ہوگا. کیا بات ہے. یعنی امام اس کو اس کے سوال کا جواب اسی کی زبان سے. یہ کمال امامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام نے کہا یہ بتاؤ زندہ اور مردہ میں کیا فرق ہے؟ کہا یہ کوئی سوال ہے؟ امام نے کہا تو جواب دے. کہا زندہ دیکھ بھی سکتا ہے، بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، سونگ بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے، مردہ کچھ نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ جبکہ مردہ کے ہاتھ، پاؤں، دھڑ، سر سب موجود ہیں، بدن سے کوئی چیز کم بھی نہیں ہوئی. پھر کیا وجہ ہے؟ یہ زندہ سب کچھ کر سکتا ہے، مردہ نہیں کر سکتا. دہریہ کہتا ہے کہ مردہ سے ایک طاقت نکل چکی ہوتی ہے، جبکہ زندہ میں وہ طاقت ہوتی ہے. تو اس طاقت کو کہتے کیا ہے؟ اس کو روح کہتے ہیں. اچھا یہ بتا، روح نظر آتی یا نہیں آتی؟ سبحان اللہ. نہیں، روح نظر نہیں آتی. امام نے کہا یہ بتا روح کا رنگ کیسا ہے؟ کیا بات ہے. عجیب سوال کر رہے ہیں. امام نے کہا تو جواب دے. کا رنگ کا تعلق دکھنے سے، جو نظر ہی نہیں ہے اس کے رنگ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ روح کا کوئی ذائقہ تو ہوگا، میٹھا، کڑوا، پھیکا. جو نظر ہی نہیں آتی، تو نظر آئے اس سے چکے تو ذائقے کی بات کریں. جو نظر ہی نہیں آئے تو چکے کیسے؟ ذائقے تو اس کے ذائقے کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ بتا، یہ جو روح ہے اس کی خوشبو کیسی ہے؟ روح کی خوشبو کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اچھا یہ بتا دیں کہ روح میل ہے یا فیمیل؟ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان؟ اچھا وہ نظر ہی نہیں آتی، نظر آئے ہم اس میں فیمیل کی علامت دیں گے ہم کہ فیمیل ہے، میل کی علامت دیں گے تو ہم کہ میل ہے. بوڑھا جوان بچے ہونے کی علامت دیں گے تو ہم کہ جناب بوڑھا بچہ ہے، جوان ہے. لیکن جب وہ نظر ہی نہیں آتی تو اس کو میل یا فیمیل، بچہ، بوڑھا، جوان نہیں کہہ سکتے. امام نے کہا اچھا یہ بتا، یہ روح انسان کے سر میں ہے، ہاتھوں میں ہے، پاؤں میں ہے، در میں ہے، سبحان اللہ. کہاں نہیں؟ دہریہ حیران. اب اگر کہیں کہ پاؤں میں ہے تو بہت سے انسان ایسے جن کے پاؤں کٹے ہوتے پھر بھی زندہ ہوتے. اگر کہیں کہ روح ہاتھوں میں ہے تو بہت سے جن کے ہاتھ کٹے ہوتے پھر بھی زندہ ہے. ہم اگر کہیں کہ سر میں ہے تو سر کٹنے کے بعد دھڑ کو مر جانا چاہیے، سر کو زندہ رہنا چاہیے. ہم کہیں کہ دھڑ میں ہے تو سر کٹنے کے بعد سر مرنا چاہیے، دھڑ کو تو زندہ رہنا چاہیے. تو کہا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ روح انسان کے سر میں، دھڑ میں ہے، ہاتھ میں یا پاؤں میں ہے. کہا کہ دہریہ جواب دیتے کہ ہم نہیں کہہ سکتے روح کہاں پہ، ماننا پڑے گا کہ روح پورے بدن میں ہے. امام نے کہا میں نے تجھے تیرے سوالوں کا جواب دے دیا. سبحان اللہ. غور کر اپنے جوابوں پر اور پھر اپنے اعتراض پر. ہمارا فرزند رسول سمجھ نہیں آئی. امام نے کہا سن، جسے خدا نظر نہیں آتا نا، روح نظر نہیں آتی، خدا بھی روح کے رنگ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، خدا کے رنگ کے بارے میں بھی کیا بات. روح کے ذائقے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، خدا کے ذائقے کے بارے میں بھی کچھ. روح کی خوشبو کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، خدا کی بو کے بارے میں کچھ. جیسے روح کے بارے میں نہیں کہہ سکتے میل ہے، فیمیل ہے، جوان ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، خدا کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے روح کے بارے میں نہیں کہہ سکتے یہ روح سر میں ہے، دھڑ میں ہے، ہاتھوں میں، پاؤں میں، بلکہ ماننا پڑے گا کہ پورے بدن میں ہے. خدا کے بارے میں نہیں کہہ سکتے خدا آسمانوں میں ہے، زمین میں نہیں، زمین میں آسمان. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. ماننا پڑے گا پوری کائنات میں ہے. امام آخری جملہ ارشاد فرماتے کہتے جیسے بدن کا حرکت کرنا دلیل ہے، اس میں روح موجود ہے. کائنات کے نظام کا حرکت کرنا دلیل ہے، اس میں خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی
इमाम ने खुदा का वजूद साबित किया। अलबत्ता देखिए मिसाल इसलिए नहीं जैसे कि ये बिल्कुल वैसे ही है। एक दलील को कबूल करने के लिए, अकल के करीब करने के लिए, ताकि अकल उसको करीब करे, मिसाल दी जाती है। वैला खुदा रूह की तरह नहीं है, रूह मखलूक है, खालिक है। बेशक बेशक। इमाम की दलील देने का मकसद ये था कि ए इंसान, जब तू एक मखलूक के बारे में शऊर नहीं रख सकता, नहीं समझ सकता उसकी कैफियत को, तो उस मखलूक के खालिक की कैफियत को कैसे समझेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहना कि खुदा कैसा है, ये कैसा कैफियत पे दलालत करता है। एक मखलूक की कैफियत तो नहीं समझ सकता, उससे तू कासिर है, खालिक की कैफियत क्या समझेगा? तो सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम इस अंदाज से दलील देते हैं और बिलाखिर वो दहरिया इमाम के हाथों पे कलमा पढ़कर सिर्फ साहिबे इस्लाम नहीं बल्कि साहिबे ईमान बन जाता है। एक मर्तबा इमाम हज पे आए थे, तो हारून रशीद भी हज पे आया था। हजर अस्वद ये जन्नत से लाया हुआ पत्थर है, आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से उतरा था। अच्छा, ये हजर अस्वद यानी काला पत्थर, ये काला नहीं था, शीशे की तरफ साफ और शफाफ था। लेकिन रिवायात में जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ काबे की तामीर का, तो ये अल्लाह की तरफ सुनता कि इसको काबे के कोने में नस्ब कर दे, और जो भी इसका बोसा लेता है, रिवायत हदीस में, उस इंसान के गुनाह माफ हो जाते, उसके गुनाहों का एक दाग पत्थर पे लग जाता है। ये जो सियाह हुआ है हम लोगों की वजह से, वैला ये साफ और शफाफ पत्थर था। इसका बोसा लेना बहुत ताकीद है, तो लेकिन इसके लिए बड़ी तकदो करना पड़ता है। 2006 की इब्तिदा में जब मैं हज में गया था, उस वक्त मैं खूब जवानी के आलम में था, तो जब अंदर किसी तरीके से पहुंचा तो बाहर नहीं निकल सकता था, इतना कि बीच में प्रेस हो गया और आंखों पे अंधेरा छा गया था, तो बहुत मुश्किल होता है। हारून रशीद जैसे आगे बढ़े, लोगों का रश था, सिपाही एक दूसरे को हटाते हटाते इसको आगे धक्का देते हुए हारून रशीद गया, कभी इधर धक्का कभी उधर धक्का, बड़ी मुश्किल से जाके हजर अस्वद का बोसा लिया और फिर धक्का खाते करते इधर पीछे वापस आ गया और सांस लेने लगा, कपड़े वपड़े सीधे के। इसने मैं क्या देखा कि इमाम हफ्तुम आ रहे हैं, जैसे सलावत जैसे ही इमाम हजर अस्वद की करीब बढ़ने लगे, मजमा छटने लगा, रास्ता बनने लगा। इमाम ने जाके हजर अस्वद का बोसा लिया, मगर मैं कोई इमाम ने बोसा नहीं लिया, हजर अस्वद ने इमाम का बोसा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, हमारे बोसा लेने से हमारे गुनाहों का दाग बन जाता है, कोई सफाई करने वाला भी तो होना चाहिए। इमाम जब बोसा लेते हैं तो हजर अस्वद से वो दाग साफ हो। सुभान अल्लाह। तो इमाम वापिस जैसे आने, फिर मजमा छटने लगा, इमाम के लिए रास्ता बनने लगा, सब हैरान परेशान। हारून रशीद एक मतलब इमाम को जानता था, उसके बावजूद कहते ये कौन है कि जिसके लिए ऐसे रास्ते बन रहे हैं। फलसफक शायर, इमाम का मुहिब, जो कि अहले बैत की शान में अशआर पढ़ता था, ये इमाम को बड़े प्यारे होते हैं, जो शुआरा होते हैं। तो एक मर्तबा फलसफक शायर ने अशआर कहे, अशआर की सूरत में कहा, इसे कौन नहीं जानता, ये काबे का वारिस है, ये हजरत अस्वद का वारिस है, सफा मरवा इसे जानते हैं, सूरज इसे जानते हैं, उसका होता है जिसके इशारे से ये सूरज वापस पलट आया था, चांद इसे पहचानता है जिसके दादा के इशारे से चांद 2 टुकड़े हो गया था, और तू कहता है कि ये कौन है। सुभान अल्लाह। इसके ऊपर बेचारे फजलक शायर को ये अशार बड़े महंगे पड़ गए, कैद में जाना पड़ा। फिर इमाम ने किसी तरीके से उसको कैद से रहा करा दिया। तो एक मर्तबा हारून रशीद ने इमाम को बुलाया, उसी वक्त कहा, हमने सुना है कि आप लोगों से बैअत लेते हैं छुप छुप के। तो इमाम ने कहा, मुझे छुप के बैअत लेने की क्या जरूरत है, मैं करूँ तो सरेआम बैअत ले सकता हूँ। तो हारून रशीद कहते हैं, आपके लिए हक किसने दिया कि आप
बैअत लें। इमाम ने कहा तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम बैत? कहा मैं तो बादशाह हूँ, मैं तो बैत ले सकता हूँ। इमाम ने कहा तो मैं भी तो बादशाह हूँ, मैं भी बैत ले सकता हूँ। और रशीद कहते किस चीज का बादशाह, कैसे बादशाह? इमाम ने कहा बादशाह तू भी है, बादशाह मैं भी हूँ। तेरी हुकूमत लोगों की जिस्मों पर है, हमारी हुकूमत लोगों के दिलों पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, आखिर आपको हम पर फजीलत क्या हासिल है? इमाम इरशाद फरमाते हैं कि वही फजीलत जो रूह को जिस्म पर हासिल है। क्या बात है, सुभान जिस्म अल्लाह, बगैर रूह के नहीं चल सकता, रूह बगैर जिस्म के ताकि रह सकती है। बेशक, सुभान अल्लाह। कहते खैर पैगंबर के लिहाज से तो तुम भी पैगंबर के रिश्तेदार, हम भी पैगंबर के रिश्तेदार। बनी अब्बास में से था ना, अब्बास पैगंबर का सुतेला चचा था, तो कहा हम भी पैगंबर के रिश्तेदार, तू भी पैगंबर का रिश्तेदार। इमाम ने कहा नहीं फर्क है। क्या फर्क है? कि अगर पैगंबर इस वक्त आ जाए और तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता मांगे कि अपनी बेटी मेरे निकाह में दे दो, दोगे कि नहीं? तो कहा क्यों नहीं देंगे, बड़ों ने दिए। बड़ों ने दिए, क्यों नहीं देंगे? इमाम ने कहा यही तो फर्क है तुझ में और मुझ में। पैगंबर आ जाए तुझसे तेरी बेटी का रिश्ता अपने लिए मांग सकते, मुझसे नहीं मांग सकते, इसलिए कि मेरी बेटियां नबी की बेटियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम इस अंदाज से जवाब देते रहे। हारून रशीद को सलावत भेजिए मोहम्मद। इमाम को कैद खाने में रखा और एक मर्तबा इमाम की किरदार पे दाग लगाने की कोशिश की। एक बदकिरदार औरत को भेजा कि तुम जाओ कैद खाने में अपना मुद्दा बयान करो, गुनाह की दावत दो। लेकिन कहाँ इमाम, कहाँ तस्वुर नहीं हो सकता। ये जवान औरत आई, दरवाजा खोला कैद खाने का, अंदर गई, बंद कर दिया। आजकल की तरह नहीं कि सलाखों वाले दरवाजे, पिछले जमाने में दूसरे दरवाजे होते कि आप दूसरी तरफ नजर नहीं आता था। ये खातून जब अंदर कैद खाने में गई, क्या देखा? इमाम सजदे में। इंतजार करने लगी इमाम सजदे से सर उठा अपना मुद्दा बयान कर। क्या देख रही कि इमाम सजदे में जिक्र परवरदिगार। एक मतलब इमाम ने सुब्बुहुन कुद्दूसिन की सदा बुलंद गिरिए के साथ इमाम के जिक्र के साथ साथ दोनों दीवार से भी आवाजें आ रही। एक ऐसा रोब तारी हुआ इस औरत पर, वहीं सजदे में जाके गिरगिरा तो इस्तग़फ़ार करने लगी। बाहर बैठे हुए इंतजार में, शायद अब अपना मुद्दा बयान करे वो, लेकिन जब देखा किसी किस्म की कोई हलचल नहीं है, अपने ऊपर कयास करते हुए एक मरतबा देखे हालत क्या है। जब दरवाजा खोला क्या देखा? इमाम आगे सजदे में, ये पीछे सजदे में। सुभान अल्लाह, रो रही, गिरिया कर रही है। खुश होना चाहिए। एक बदकिरदार इबादत गुजार बन गई, लेकिन इस मकसद के लिए तो भेजा ही नहीं था। बाहरों से खींच कर घसीटते हुए दरबार में लिया, कहा हमने जिस मकसद के लिए भेजा था और ये वहां क्या करने लगी। हारून रशीद ने कहा तुझे किस ने कहा जिस मकसद के लिए भेजा मैं उसी लिए गई थी, लेकिन आज तक मैंने कभी इबादत नहीं की, सजदा नहीं किया था, आज मुझे इबादत में लुत्फ आया। सुभान अल्लाह। यानी जिस चीज को उन्होंने इमाम की रुसवाई का सबब बनाना चाहा, खुदा ने उसी को इमाम की फजीलत का जरिया बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, दो वाक़यात मिलते हैं। एक इमाम अफ्तुन का कैद खाने में खातून को भेजा जा रहा है, दूसरा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बीवी ज़ुलेखा उसे ले जाती है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मतलब गुनाह के मौके पर फरार इख्तियार करते हैं। ये यूसुफ की सीरत है कि तुम कितनी जवां मर्द हो, कितनी बहादुर हो, लेकिन अगर मैदान गुनाह का है, जवां मर्दी इसी में कि वहां से फरार इख्तियार करो। लेकिन इमाम का मकाम नबी से बुलंद होता है, किरदार भी बुलंद होता है। इमाम हमें बताना चाहते हैं नहीं, गुनाह से फरार इख्तियार ना करो, बल्कि अपने किरदार को इतना बुलंद करो, इतना बुलंद करो कि बद किरदार तुम्हारे सामने आ जाए, सुभान अल्लाह, बाकिरदार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी सलाम। या
से अपना किरदार इतना बुलंद करो, आला करो कि तुम्हें गुनाह से भागने की जरूरत पेश ना आए, बल्कि तुम्हें देखकर गुनाहगार अपने गुनाह को छोड़ दे। इतना बुलंद और आला अरफा किरदार अपनाओ। इमाम इस अंदाज से जिंदगी गुजारते रहे। 14 साल इमाम कैद में रहे और इस कैद में भी इमाम उन कैदियों की तालीम और तरबियत उसकी तबलीग करते रहे। जिस कैद की कैद में जाते थे वो जालिम उस पर जुल्म करता था, लेकिन इमाम की किरदार और इखलास से मिलाकर वो भी इमाम का चाहने वाला हो जाता था। फिर हारून रशीद किसी और की कैद में रहते थे। जब उनको पता चलता था कि इमाम का चाहने वाला बन गया, फिर किसी और की कैद में, फिर किसी और की कैद में। इस तरीके से इमाम 14 साल कैद में रहे और बिलाखिर सदद इब्न शाही के जरिए से इमाम को जहर दिया गया बगदाद में। और जहर देने के बाद इमाम के लाश को उठाया गया, बगदाद में रखा गया। हम्मानों से हम्मान आवाज देते थे, राफिजियों के इमाम जनाजा बगदाद में उससे रखा गया। इमाम का चाहने वाला साले बिन सईद एक मरतबा जैसी कपड़ा हटाता देख रहे ये इमाम हफ्तू गले में तौक है। ओए मौला इमाम सामिन इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम बेजा से इमामत आते अपने बाबा को गुस्ल देते, कफन देते, जहाँ इमाम का रोजा है अपने बाबा की तदफीन करते। लेकिन मैं कहूँ मौला हाय मौला अपने बाबा को गुस्ल कफन में देते। हाय मौला हाय मौला हमारे यहाँ कहा जाता है खुदा किसी सफेद रीछ को जवाब देने का बहुत मुश्किल है। सफेद रीछ बाप के लिए जवाब बेटे का जनाजा हाय मौला, लेकिन भाई को खुदा किसी जवाब को सफेद रीछ बाप के और बात फिर हुसैन जैसा बेटा इमाम सज्जाद जैसा फिर करबला का मैदान बाबा का लाशा बेगोरों में जवान बेटा कैसे बर्दाश्त करेगा। बहुत मुश्किल है बेटा जवान हो। इन मसाइल को महसूस करने की कोशिश की। बेटा जवान हो बाबा का लाशा बेगोरों में आपको ना गुस्सा दे सके। तीसरे दिन जब काफिला करबला से शहदा के लाशों के करीब से गुजारा गया, रावी कहते हैं इमाम सज्जाद ने बाबा की लाश के ऊपर खड़े होकर मरकाम की क्रिया करने लगे। बाबा आपको बेगोरों को फट छोड़ के जा रहा है। इमाम गिरिया करते करते हालत इतनी खराब हुई कि करीब तक इमाम को मौत आ जाती। बीबी ज़ैनब से उनके सवाल देख रही है कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के चेहरे का रंग शिद्दत गम से बदल रहा है। करीब इसको मौत आ जाए। एक मतलब सज्जाद अलैहिस्सलाम की तवज्जो बीवी ने अपने हाथ को ऊंट से नीचे बेटा सज्जाद में गिर गई। क्या हो गया बेटा सज्जाद सब्र करो, बेटा सब्र करो। अभी तो करबला, अभी तो कूफा जाना, अभी तो बाजारों से गुजरना, अभी तो दरबारों में